ಮನೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ಸಂಗಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದೆವು. 30 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನಾವು 4-5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾರ. ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಅವ್ರು ಡೆತ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆವು, ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆವು, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆವು ನಾವು. ಅವ್ರೇನು ಬಂದಾರ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಾಗನ ಅವರೇ. ಈಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇದ್ದ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ನಾವಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗೌಸ್ ನಂಬೋರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿನ ಗೌಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನಂಬೋರಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಖರೀದಿನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಡ್ಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದೇ ಒಬ್ಬಳು. ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಹತ್ರ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೌಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ? ಈಗ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿದವರು ಗೋರಖ್ನಾಥ್. ಈ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಣಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾಣಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಪಾಣಿ. ಈಗ ಹೊಲ ನೀವು ಮಾರ್ಲಾಕ ಮಾರಿನ್ರಿ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಾವು ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾರಿದ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದು ಮಾರ್ಲಾಕ್ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಮ್ಗೆ ಕಬ್ಜಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಇದನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು? ನಾವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಶ್ವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಮುಂದೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ನಾನು ಗಂಡ ಸತ್ತವಳಿದ್ದ, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ನಾವು ಇದೇ ಕೇಳೋದು, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಲ ಪಾಣಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಹೆಸ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿನ ಪಾಣಿ ನಮ್ದಾಗೆ ನಮ್ದಾಗ್ಯದದು. ಈಗ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಆಗ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲದು ಹಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು. ಯಾವಾಗ ಮಾರಿ? ಈಗ ಅದು ಮಾರನು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ರೀ ಮಾರಿ. ಹೊಲ ಮಾರ 5-6 ತಿಂಗಳು. 5-6 ತಿಂಗಳು. जो कब्जा करने लोग आ रहे कब से आ रहे हैं? ಇವ್ರು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾಯ್ತಂತ್ರಿ? ಇವ್ರು ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಅದ, ನಮಗೆ ಪಾಣಿ ಅದ ಎಲ್ಲ ಅದ, ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ತೊಗೋರಿ, ನಮಗೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾರಿನ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ. ನನಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಬ್ಜದಾಗ ಕುಂತಾರಂಬದು ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಅಷ್ಟೋ ಥರ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಕಬ್ಜದಾಗ ಹರ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. कहीं पुलिस टाउन में वगैरह आप कंप्लेंट करेंगे? ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರಿ? ಹಾಂ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಸಿರ್ರಿ, ಅವರೇ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ ತಾವಾಗಿನ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಾಗನೇ ನಮ್ದು ಸರ್. ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೋದು ಬರ್ತದ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿನವ್ರಿಗೆ ನಾ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಏನದ ನೀವು ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್? ಈಗ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 25 ಇದೆ ರೀ. ಏನದ ಪಾಣಿದ ಹೆಸರು? ಪಾಣಿದಾಗ ಇದು ಸರಸ್ವತಿ, ಇದು ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಇದೆ ರೀ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಪಾಣಿ ಆಗಿದ್ದು. ತೋರಿಸ್ರಿ ಪಾಣಿ. ಇದು ಪಾಣಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಣಿನೂ ಅದ, ಮೊಟಿಷನ್ ಅದ, ಖಾತಾ ಎಲ್ಲ ಅದ. ಖಾತೆ ಎಲ್ಲ ಅದ ರೀ. ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರೆಸಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಇದ್ರಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಯಾರಿ. ನನಗೆ ಅದು ಒಂದು ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಏನು ನಾ SP ಬಲ್ ಹೋಗಾರ ಅನ್ಕೊಂಡಿನ. ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಿದವ್ರು ಮಾರುತಿ ಬೌದ್ಧವ್ರೆಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ಯಾನ್ರಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾಗ ನೀವು ಬಂದಿರಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ನ್ಯಾಯ ತಕ್ಕಂತೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೈಯೋದು, ನೀವು ಏನೋ ಮಾತಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಭಾಳ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ಅವರು ಮಾರುತಿ ಬೌದ್ಧವ್ರು ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ಈಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗ. ಅದು ಸರ್ಕಲ್ ಎದುರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾತು ಸರಿನೂ. ನಾನು ಅವತ್ತೊಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವ್ರು ನಾ ಬೈದಿನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಡ್ರಿ. ಬೈದಾರೋ ಬಿಟ್ಟಾರೋ, ಅನ್ನದ್ರಂತೂ ಬೈದಿಲ್ಲ. ನಾ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ದನ, ಸರ್ ನೀವು ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈದರು ಆ ರೀತಿ? ನಾ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ನನಗೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಅವ್ರದ್ದು ನಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಂದು ನಾ ಕೇಳತ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ್ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ? ಏನು ಹೊಲೇರಿ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು ನನಗೆ. ಏನು ಹೊಲೇರಿ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ನೀವು ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ರ ಅಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾ ಕೇಳಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಪಾಣಿದ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾ ಮಾತಾಡಿನ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾಲಿಂದ? ಏನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಲ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕದು ಜಾಗ. ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ವೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ಮುಗಿತ್ರಿ. ಸರ್ವೆ ಆಗಬೇಕು, ಫಾರ್ಮ್ 10 ಒಂದು ಆಗಬೇಕು. तो सर्वे के लिए अपील नहीं करे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वगैरह? अपील आगिದ್ದು कब करे आप?
ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಮತ್ತ 30-40 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. तो उसके बाद भी आपकी अपील को एक्सेप्ट नहीं करे? ಈಗ ಸರ್ವೆ ಬಂದಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಇವತ್ತು. अच्छा ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾ ತಾವು ಇಲ್ಲ. ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾ ಪ್ಲಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ಹೋಗಿಲ್ರಿ. ನಾ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನ. ನೀವು ಪ್ಲಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಕರೆದ್ರೆ ನಾ ಬರೋಕೆ ಅಲ್ಲ. ನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿನ್ರಿ. ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು. ನಮ್ದು ವಯಸ್ಸೇ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ನಾವು ಎಂದೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಟ್ಟಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ. ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಪಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್, ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆಂತ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಈಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಂತ? ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸರ್ವೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಸರ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. नाम बोलो। मेरा नाम मोहम्मद गौसुद्दीन है। 25 नंबर सर्वे नंबर 25 ये जमीन सरस्वती मैडम का है। मैं खरीदी कर रहा था हम 5 जने मिल को। उसके बाद क्या है, वहाँ पे जो लोग हैं रोक रहे हैं हमको सर्वे करने के वास्ते। फिर सर्वे पर पहले भी सर्वे करा रहे थे, जब भी रोक दिए। अट्रॉसिटी केस करता हूँ, वो करता हूँ, वो धमकी दिए थे। फिर अब भी परसों भी आज भी सर्वे कर रहे थे हम। आज भी सर्वे करने का तो पुलिस के सिक्योरिटी के साथ गए तो भी हम सर्वे करने नहीं दिए। हमारा क्या है बोलो तो 1 एकड़ ज़मीन हमारी ज़मीन, वो सरस्वती मैडम की ज़मीन हम खरीदी करे सो हमको 1 एकड़ ज़मीन होना है वहाँ पे। फिर हमारा को उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, इनकी कोई दुश्मनी नहीं है हमारे। क्या आपको जमीन खरीदने से पहले मालूम था कि वहाँ पे कुछ जमीन के ऊपर विवाद चल रहा है करके? वो ज़मीन के ऊपर विवाद है तो कोई मालूम नहीं था। 1 एकड़ ज़मीन इनकी है बोल का हमें मालूम था। आप किससे खरीदे? आप सरस्वती मैडम से खरीदी करें। ये सरस्वती मैडम सरस्वती मैडम की जमीन है बोल के आपको मालूम है? हाँ, पानी में नाम है ना उनका। कितने साल से उनके पास जमीन है? उनका पूरा हम चेक करें तो 30 साल से पानी में नाम है उनका ऑलरेडी। आप वो देख के लिए? हाँ, देख के लिए, चेक कर के लिए हम पूरे डॉक्यूमेंट्स आप चेक करे लेने पूरा से पहले? डॉक्यूमेंट चेक करें, पूरा देख के समझ के पूरा चेक करके हम खरीदी करें उसको। तो अभी जैसे कि अभी जो है ना आपको जो है ना लैंड ग्रैबर वगैरह बताया जा रहा है, क्या आप क्या लैंड ग्रैबिंग करें? क्या उन लोगों कर रहे हैं ये चीज? लैंड ग्रैबिंग करेंगे हम। लैंड ग्रैबिंग जो पेपर है, पेपर के हिसाब से हम बात कर सकते हैं ना। कानून क्या पूछता है? पेपर के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर पेपर में नहीं है तो हम उनकी ज़मीन हम ले लेते नहीं थे। 1 एकड़ ज़मीन उनके वो सर्वे नंबर में बता रही है। उनकी 4 एकड़ अब हो रही ना उन्होंने भाई 4 एकड़ उन्होंने भी सर्वे कर को निकाल लिया। पेपर उन्होंने भी डिस्प्ले कर रहे हैं साहब मीडिया में। हाँ, हम भी आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? उनके उन्होंने पेपर डिस्प्ले कर रहे हैं, आपके जो पेपर जिसके सही है उनके देख लो, तुम चेक करो तुम भी। इसका मतलब आपका बोलना है कि जब तक सर्वे नहीं होता वहां पर पता नहीं चलेगा किसकी जमीन कहाँ पर है। अब कौन कितनी बेच को खाया है वो हमको मालूम नहीं है। अब हम 1 एकड़ का बात कर सकते हैं। हम 1 एकड़ लिए, हम 1 एकड़ की बात कर रहे हैं। हम दादागिरी बतागिरी कुछ नहीं कर रहे। दादागिरी करना है तो हम उनके घर को घुसना वो काम नहीं करे। पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर गए, पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू से सर्वे करा रहे थे। उन्होंने घर पे पत्थरे मार रहे हैं। नहीं, वो गलत बात। हम फतरे पितरे मारने के वास्ते हम सबूत कानून है। सबूत बताना। ये बातें जो आदमी करते हैं ना तो सबूत ये बताना। जमीन का सर्वे होने के बाद सर्वे अनुसार आप वो चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे आप? हाँ, सर्वे के अनुसार एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि गवर्नमेंट में जब है तो गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा ना हमको। तो अभी जो आज जो सर्वे करने वाले गए थे प्राइवेट सर्वर थे क्या गवर्नमेंट सर्वर थे? गवर्नमेंट सर्वर गवर्नमेंट सर्विस से आप वहाँ पे फीस भरे थे सर्वे की? हाँ, फीस भरे तो है वहाँ पर। फीस भरने के बावजूद वहाँ पे क्या हुआ स्पॉट पे सर्वर जाने के बाद में? सर्वर जाएगा, सर्वे करने नहीं दिया, उसकी मशीन उठा ली बेचारे की। उसके पास से मशीन छीन ली सर्वे की। सर्वे मशीन करने वाले भी की छीन लिया मशीन वो लोग छीन ली ना। है। दादागिरी कर रहे हैं। पुलिस वाले के सामने अट्रॉसिटी केस कर तुम लोग को धमकियां दे रहे हैं। और अट्रॉसिटी के जो है बहुत ही धमकी दे रहे हैं वो लोग, जबकि जमीन वो लोग खुद कब्जे किया वो लोगों ने। अट्रॉसिटी केस करेंगे भाई, हम अट्रॉसिटी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। जब हम गलत है तो हम केस होंगे, हम मानने तैयार है। आप ये चाह रहे हैं कि लीगली जो है पेपर के हिसाब से पेपर के हिसाब से जो है हम उसके वास्ते अपसेट है। जो भी होंगी कार्रवाई उसको आप एक्सेप्ट करेंगे? अपसेट करेंगे। नहीं भाई, पानी में क्या है वो क्या ये बोल रहे हैं? पेपर के हिसाब से जो होगा नहीं, पानी में क्या बोल रहे हैं वो लोग? पानी में क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर 4 एकड़ जमीन है, ठीक है। वहाँ पर टोटल जो है 2-2.5 एकड़ जमीन है। तो 4 एकड़ कहाँ है वहाँ पर? 4 एकड़ एक तो जमीन नहीं है वहाँ पर, 2-2.5 एकड़ जमीन है। वहाँ पर हमारा जो वो पानी में उनका भी नाम है, हमारा भी नाम है। हमारा 1 एकड़ जमीन है सरस्वती का नाम से। तो फिर हमारा 1 एकड़ हम जब सर्वे करना चाह रहे हैं, जब तुम्हारा सर्वे तो तुम करो, हमारा सर्वे को क्यों रोक रहे हैं आप इलीगली बोल के हमारे को रोक रहे हैं, हम लीगली बोल के हम सर्वे कर रहे हैं। अब उनका तो बच्चा ये- भी एक बैठ दिया आपको, उनका बच्चा भी एक बैठ दिया ना, कौन तो सागर के नाम बच्चे का वो उन्हें बोल रहा है कि इलीगल है पूरा, ये कानूनी तौर में तो ये है वो है बोल रहा है। और कानूनी तौर में अगर पेपर में पैसे खिलाफ करे तो उनका भी नाम उनके वो पानी के अंदर है। 4 एकड़ नाम उनका है ना, गोरखनाथपुर को। फिर गोरखनाथ वहाँ पे आ रहा नहीं स्पॉट पर। अभी एक वहाँ पर येलो कलर के शर्ट पे जो थे वो अपने आप को ओनर बता रहे थे क्या? ओनर वो लोग है ही नहीं है ओनर, वो लोग। ओनर है। अब कल के दिन गोरखनाथ है ओनर, पानी में गोरखनाथ का नाम है। उसका बेटा होगा वो भी नहीं है, बेटा नहीं। बेटा भी नहीं है उसका। तो ओनर के बेटे हैं बोल के क्लेम कर रहे हैं नहीं, ओनर के बेटे भी नहीं है ये लोग। इससे पहले तो डायरेक्ट क्या बोल रहे थे मालूम है कि हम गोरखनाथ है,
वो जो शंकर बोल के आदमी है वो मूछ वाला, वो क्या बोल रहा था कि मैं ही गोरख हूँ। जब उसको हम ये करें तो नहीं मैं गोरख नहीं हूँ, इससे पहले जो हम सर्वे करने गए थे। तो ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, मैडम को डरा रहे हैं। इससे पहले भी मैडम को डराए ये लोग, पुलिस स्टेशन में भी उल्टा सीधा बोले, हम कुछ नहीं बोले। नहीं भाई, हम लोग ने जमीन लिया है, हम 1 एकड़, हमारा 1 एकड़ चाहिए हमको सर्वे करने दो। सर्वे क्यों करने नहीं दे रहे लोग? आप ये क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट पूछना उनसे, जब आपका जमीन है तो आप सर्वे करो, अपने निकाल लो। हमारा 1 एकड़ है, हम सर्वे करके निकाल रहे, तो क्यों रोक रहे हैं हमारे को? ये जमीन काबिल है आप? एक ये 5-6 महीने हुआ सर। ये 6 महीने से चल रहा है क्या ये विवाद? हुआ 6 महीने से नहीं, 3-4 महीने से चल रही है। लेने के बाद क्या करें जमीन पे आप? कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लेके काम चालू करे। क्या काम चालू करें साहब? एक बार हम जमीन पर चले गए थे, लोग साफ कर रहे थे, हम रोक डाले। वो जमीन पर जीसीबी चला रहे थे, हम साफ आप बोल के रोक दीजिए। हम रोक हाँ, डाले। ये पेपर बताया। एक एकड़ हमारी जमीन आई है, तुम छोड़ को क्या भी कर लो बोले हम। नहीं ये जमीन हमारी, हमारे खानदानी है। खानदानी है तो हमारी 1 एकड़ जमीन हमारी भी खानदानी है ना। इसमें खानदानी का नहीं रहते भाई, अभी जो जो पेपर है उनको डॉक्यूमेंट्स, बुलाया क्यों ना? जो डॉक्यूमेंट बोलते हैं वही बोलते हैं। ये परसों 1 महीना पहले पुलिस स्टेशन को बुलाए थे हम। फिर एक बार उन्होंने साफ सफाई कर रहे थे, जब भी हम जाकर रोक डाले। जब गोरखनाथ के बेटे थे, बच्चे थे दोनों, जब आगे पुलिस स्टेशन बुलाया हम बुलाया, उन्होंने पुलिस स्टेशन फ़ोन करे थे सर्कल को, हम बुलाए उनको पुलिस स्टेशन को सर्कल के सामने। सर्कल साहब बोले बुला को दोनों को बिठा बात करें। सर्कल साहब जब भी हम आपको बोले फ़ोन करो, मां लड़ाई झगड़ा मत करो, तुम आ जाओ यहाँ पुलिस स्टेशन को, मैं बात करता हूँ बोले। हम वहाँ से वापस आ गए। आगो 2 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठे, उन्होंने आ गए। बाद में आने के बाद मारुति बुद्धि उन्होंने कौन तो आए थे लीडर उनके, वो जब वो टेम्पो आगो जरा बहस कर लिए थे वो पुलिस स्टेशन। ये हमारी है जमीन, उनकी कैसा होती है, वो ये बात कर रहे थे। वो अट्रॉसिटी केस करते हैं, वो करते हैं, वो जरा बोले थे, समझो वो बात। आपको केस करने की धमकी डाल रहे हो? नहीं हमारे को नहीं, वो मैडम को बोले थे, हमारे को कुछ भी नहीं बोले, मैडम को बोले। अब वो मैडम बोले हम वो अट्रॉसिटी का केस क्या हिसाब से डालते हैं, मुझको आता नहीं। अट्रॉसिटी के सिस्टम बहुत रहते हैं, कानून उनको नहीं, हमको मालूम है। अगर हम बोला नहीं चाह रहे, वो कितने पर बोला चाह रहे हैं। आपको सर्वे करने से कितने बार रोके? हमको सर्वे करने से 2 बार 2 बार रोके भी वो लोग। तो इसके ऊपर उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ? आप कुछ एक्शन लिए क्या नहीं लिए? हमारे complaint सर्कल वगैरह? साहब 2-3 बार भी वो बोले झगड़ा बिगड़ा मत करो वहाँ पे, हम तुम्हारा सर्वे करा के दे तुम बोले। हम उसके वजह से झगड़ा बिगड़ा कुछ करने वाले नहीं है। हमको सीधा सिस्टम से, कानूनी तौर से हमको पूरा सिस्टमेटिक होना है। हमारी 1 एकड़ जमीन हमको निकाल के दे। आप क्या मांग वही चाहिए? हमारी मांग ये है, हमारे भी 1 एकड़ आप निकाल के दे दो बस। दे दो बस, हमारे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना गोरखनाथ जी है, ना शंकर जी है, ना सागर जी है। हमको हमारी 1 एकड़ जमीन होना है। ना माफिया है ना गुंडे है।